ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ دنیا کی ایک اور مشہور شخصیت نے اسلام قبول کر لیا ہے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہی پوری دنیا کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے مداحوں کو اس نوجوان نے یہ میسج دیا ہے، اگر تم امن چاہتے ہو، پیس چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، اسلام کو اپنا لو، اسلام کی آغوش میں آ جاؤ۔ مذہب اسلام کو اختیار کرنے میں ہی زندگی کا سکون ہے۔ شہرت حاصل کر کے سکون نہیں مل سکتا، پیسہ کما کر کے سکون نہیں مل سکتا، پوری دنیا کا سفر کر کے یا عہدہ حاصل کر کے وہ سکون نہیں مل سکتا جو سکون مذہب اسلام کو اختیار کرنے میں ہے۔ اور اس نوجوان نے اس شعر کو ایک مرتبہ پھر صحیح ثابت کر دیا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ حالیہ دنوں میں اسلام قبول کرنے والے اس عالمی شہرت یافتہ سیلیبریٹی کو ریپر سینٹرل سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انگلینڈ کے یہ رہنے والے ہیں اور ان کے مداح، ان کے فین انگلینڈ میں پائے جاتے ہیں، یورپ کے مختلف ملکوں میں پائے جاتے ہیں، امریکہ میں پائے جاتے ہیں، اور صرف 27 سال کی ایج میں اس نوجوان نے عالمی شہرت حاصل کی، دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی۔ اور انگلینڈ میں اگر کوئی میوزک، کوئی گانا سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، کوئی سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، تو اسی ریپر سینٹرل سی کا سونگ ہے، اس کا گانا ہے۔ اور اچانک انہوں نے ایک لائیو اسٹریمنگ کے دوران کہا کہ اب میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں نے اپنا نام بدل لیا ہے، میں کلمہ شہادت پڑھ چکا ہوں۔ اور یہ سنتے ہی دنیا کی جو بیشتر آبادی ہے وہ جشن مناتی ہے، خوشی مناتی ہے، کچھ لوگ حیرت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ یہاں پر یہ شوشہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس نے کیسے برین واش کیا اس نوجوان کا، اس میوزیشین کو، اس سنگر کو کیسے کسی نے اسلام قبول کرنے پر یا مسلمان بننے پر مجبور کر دیا، لیکن ان کو کوئی اینگل نہیں مل سکا، کوئی بہانہ نہیں مل سکا۔ لگاتار انڈین میڈیا نے یا یورپ کی میڈیا نے کوشش کی اینگل نکالنے کی کہ کسی نے تبلیغ کی ہے، کسی نے برین واش کیا ہے، کسی نے بھڑکایا ہے اس سنگر کو، لیکن اس سنگر نے کہا کہ مجھے اسلام میں امن نظر آتا ہے، سکون نظر آتا ہے، اس مذہب اسلام کو اختیار کر کے مجھے سکون مل رہا ہے، اور اس لیے کلمہ شہادت پڑھ کر میں مسلمان بن چکا ہوں۔ لائیو اسٹریمنگ کے دوران باضابطہ انہوں نے کہا I am a Muslim now، اور اب میں نے اپنا نام بدل کر عقیل رکھ لیا ہے۔ Changed my name, I took my shahada in it, man. I got a new name. Yeah, I'm Muslim. Thank you, bro. Congrats. Love you. Congrats, bro. New name still. Name's a kill now, innit? Oakley! Yeah! آپ نے سنا ان کے اعتراف کو، یہ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں میں نے اپنا نام بدل لیا ہے۔ ان کو ریپر سینٹرل سی کہا جاتا ہے، انگلینڈ کے یہ شہری ہیں اور صرف 27 سال کی ایج ہے۔ ان کی والدہ انگریز ہے اور ان کے جو والد ہیں وہ چینی نسل کے بتائے جاتے ہیں، گیانا سے تعلق رکھتے ہیں، انگلینڈ کی شہریت حاصل ہے۔ 14 سال کی ایج میں ہی ریپر سینٹرل سی، جن کا اصلی نام ہے اوکلے نیل کیزر، انہوں نے شاعری لکھنا شروع کر دیا، موسیقی کی دنیا میں قدم رکھنا شروع کر دیا، میوزک میں اپنی دلچسپی ظاہر کی اور سنگر بن گئے۔ اور اس کے بعد ان کے کئی گانے آئے، انہوں نے کئی سانگ کو ریلیز کیا، اور ان کے گانوں نے، ان کے سانگ نے انگلینڈ میں دھوم مچایا، یورپ میں دھوم مچایا، امریکہ تک میں دھوم مچایا، اور سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اپنے ایک دوست جن کا نام ہے پلک بوائے میکس، ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، لائیو تھے، اور لائیو کے دوران ہی انہوں نے کہا میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ انگلینڈ اور یورپ کے اخبارات نے جو لکھا ہے ریپر سینٹرل سی کے بارے میں، جن کا موجودہ نام اب عقیل ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے 16 سال کی ایج میں ہی اسکول کو چھوڑ دیا تھا، موسیقی میں اپنی دلچسپی ظاہر کی، سانگ لکھنا شروع کر دیا، شاعری لکھنا شروع کر دیا، ریپ لکھنا شروع کر دیا، اور دھیرے دھیرے شہرت ملنے لگی، اور کم وقت میں دنیا بھر میں ان کو شہرت مل گئی۔ اور سال 2014 سے ہی عقیل کو شہرت ملنے لگی۔ ان کے کیریئر کا جو آغاز ہوتا ہے، یا پہلی مرتبہ جو عقیل کو شہرت ملی، وہ سال 2014 میں ان کی جو نظم ہے، ان کی جو پوئم ہے، اس کا نام ہے فائر ان دا اسٹریٹس۔ اس کو انہوں نے لکھا، انہوں نے گایا، اور دنیا بھر میں ان کی یہ جو پوئم ہے پاپولر ہوئی۔ اس کے بعد سال 2020 میں ایک اور شہرت ملی جب انہوں نے ایک سانگ لکھا ڈے ان دا لائف، اور اس گانے کو دنیا بھر میں مقبولیت ملی۔ اس کے بعد سال 2021 میں انہوں نے ول ویسٹ کو لانچ کیا، پھر سال 2022 میں البم 23 UK کو انہوں نے لانچ کیا، پھر ڈوجا جو اس وقت UK میں سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا سانگ ہے وہ ان کا ہی ہے۔ اسی طرح
स्प्रिंटर और दूसरे कई गानों इन्होंने लिखे। साल 2025 में अकील ने अपना एक एल्बम लॉन्च किया और इंग्लैंड के बिलबोर्ड 200 के टॉप 10 में इनका ये एल्बम इंक्लूड है, शामिल है। और भी कई तरह की इनको कामयाबी मिली है, कई मुल्कों में पसंद किया जाता है। तो ये अकील है। इंग्लैंड के अखबारात ने, यूरोप के अखबारात ने जब अकील के कबूल इस्लाम की खबर को लिखा तो हैरानी के साथ ये लाइन भी लिखी गई है कि 27 साल की एज में, 28 साल की एज में एक नौजवान अपने कैरियर के प्रॉपर होता है, वो शोहरत हासिल करना चाहता है, वो अपने आर्ट से, अपने फ़न से पूरी दुनिया को मुतासिर करना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो पीछे की तरफ मुड़कर नहीं देखना चाहता। मज़हब में उसकी दिलचस्पी नहीं होती, रिलीजन में उसकी दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन क्या हो गया ओकले को या रैपर सेंट्रल सी को कि अचानक उसने इस्लाम कबूल कर लिया, कलमे शहादत पढ़ने का ऐलान कर दिया और वो ये कह रहा है कि इस्लाम में ही सुकून है। रैपर सेंट्रल सी ने इस्लाम कब कबूल किया इसके बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन 2 दिन पहले अपने एक दोस्त के साथ लाइव स्ट्रीमिंग में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए बिल्कुल सिंपल अंदाज में, सादा अंदाज में कहा, आई एम अ मुस्लिम नाउ, और मैंने कलमे शहादत यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया है। ओकले से नाम बदलकर मैंने अपना नाम अकील रख लिया है। हालांकि अकील अभी म्यूज़िक की दुनिया में, मौसीकी की दुनिया में बाकी रहेंगे या इसको अलविदा कह देंगे, इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन कबूल इस्लाम का ऐलान करके पूरी दुनिया को उन्होंने ज़रूर हैरान कर दिया है। ये जो अकील है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, इनको दौलत भी बहुत ज़्यादा है और $10 मिलियन से ज़्यादा इनकी दौलत बताई जाती है। ये इंग्लैंड के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर माने जाते हैं। हालांकि पिछले 2-3 सालों से इन्होंने ब्रांड की एडवर्टाइजिंग भी करना बंद कर रखा है और ज़्यादा मार्केट में आ भी नहीं रहे थे और अब इन्होंने अपने आप को मुसलमान घोषित कर दिया। अगर ये इंडिया में होते तो इनका बायकॉट किया जाता, कहा जाता कि इनके गाने का बायकॉट करो, इनके गाने को मत सुनो। लेकिन इंग्लैंड में इस्लामोफोबिया है, लेकिन इस सतह पर नहीं है कि अगर कोई इंडिविजुअल शख्स अपनी लाइफ में रिलीजन को लाता है, इस्लाम कबूल करता है, तो उसके बायकॉट की मुहिम चलाई जाएगी। इंडिया में अक्सर ऐसा होता है, इंडिया की आवाम को डर लगता है कि अगर कोई बड़ा शख्स, कोई सेलिब्रिटी इस्लाम कबूल कर लेगा तो तमाम लोग उससे मुतासिर हो जाएंगे, मुसलमान बन जाएंगे। लेकिन इंग्लैंड में आए दिन वहाँ के बड़े बड़े लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं और उसका असर वहाँ की आवाम पर भी पड़ रहा है। इस रिपोर्ट को बनाने के लिए जब मैंने रिसर्च किया कि इंग्लैंड में इस्लाम के फ़रोग़ की या इसी तरह इंग्लैंड के अलावा यूरोप के देशों में फ़रोग़ इस्लाम की शरह क्या है, तो तकरीबन 25 से 30% लोगों ने पिछले 1-2 सालों में वहाँ इस्लाम कबूल किया है। और इस्लाम कबूल करने वालों की शरह यूरोप में, इंग्लैंड में तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। इंग्लैंड में तो मुसलमान क्रिश्चियन के बाद वहाँ की दूसरी सबसे बड़ी आबादी माने जाते हैं और इंग्लैंड में मुसलमानों की जो ये तादाद बढ़ती जा रही है, भारत की मीडिया को, भारत के राइट विंग को बर्दाश्त नहीं है और हर 2-4 महीने पर यहाँ की गोदी मीडिया इस तरह की रिपोर्ट शाये करती है कि इंग्लैंड में मुसलमान बढ़ते जा रहे हैं, क्रिश्चियन से ज़्यादा वो हो चुके हैं और धीरे धीरे मुसलमानों के हाथों में इंग्लैंड का इक़्तिदार आ जाएगा। कंटिन्यू इस तरह का एजेंडा चलाया जाता है। ख़ासतौर पर पिछले दिनों में जब इंग्लैंड की होम मिनिस्टर एक मुसलमान खातून को बनाया गया या लंदन के मेयर एक मुसलमान है, तो ये बर्दाश्त नहीं है गोदी मीडिया को और कंटिन्यू झूठा प्रोपेगेंडा क्या आता है। इन दिनों अमेरिका में भी मुसलमानों को कई बड़े ओहदे मिले हैं, जैसे न्यूयॉर्क का मेयर ज़ोहरान ममदानी बने। इसी तरह गज़ाला नाम के खातून जो ओरिजिनली हैदराबाद से ताल्लुक़ रखती है वो वहाँ की गवर्नर बनी है और कई अहम ओहदे पर अमेरिका में मुसलमान फाइज हो रहे हैं। तो यूरोप में, इंग्लैंड में इन दिनों लगातार मुसलमानों की तादाद बढ़ती जा रही है, फ़रोग़ इस्लाम का सिलसिला बढ़ता जा रहा है और यूरोप में भी लगातार इस्लाम के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया जाता है, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जाता है, इस्लाम को दहशतगर्दी का रिलीजन बताया जाता है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ मुसलमान होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है और इस्लामोफोबिया का जो एजेंडा है वो फ्लॉप होता जा रहा है। पिछले दिनों में कई बड़े स्टार्स ने भी इस्लाम को कबूल किया है और अब रैपर सेंट्रल सी का इस्लाम को कबूल करना इस बात की गवाही देता है कि इंसान जितना बड़ा बन जाए, जितनी शोहरत हासिल कर ले, उसको सुकून इस्लाम में आने से ही मिलता है। और यही रैपर सेंट्रल सी ने भी कबूल इस्लाम के बाद कहा है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।